हेलो एवरीवन नमस्कार जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग। तो टाइम आसिक 8टा पर है मोर ब्रेकफास्ट बनौली सीएनु से गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ कौन खाऊ मामा हाँ तो एबे सियार सब काम दाम सारिकी ताको नेकी ता स्कूल छाड़ापी पड़ो मोर आज एग्जाम अच्छी तो जल्दी टी जावाई पड़ो तो ये सब कथा आउ कौन तो बाबा इना जस्ट अध घंटा नहीं 45 मिनट पूर्व गले आम माँ झी दी जन जाक घर कम पूरा व्यस्त अच्छु तापर बाहर कम को जीवु आ सीएनु आम आज मत हैरान करनी बहुत भल पिलाटा ना ना कि अनलेज देखुन ठेकुआटे कौन ठेकुआटे यहाँ मुझे जीएन को आपेल काटी दी 2 पीस खाई पड़े से थोकी कौन है मामा कहीं ये पूरा इनोसेंट भाया अनौच मामा टे काखेब टिके रही जाओ मामा कम सर मामा तुमरी कम लगी ना रही था नु एठी एत सारा आमर निपल गुड़ाक कहनी माने 2 मासरे थरे आमको चेंज करने पड़ुची तार निपल साइज गुड़ाक जो बड़ माने बड़ न आसुची से भी ठीक से खाई पारुनी तो यहाँ बोधे 1.5 मास तला बोधे मुझे चेंज करी 2 मास भी है 6टा जाक निपल ए पुणी चेंज होगी पुणी एक्सट्रा लार्ज साइज आसला निपलटा चेंज हेले कौन कि माने ये राणी गोटे अलग प्रकार पिला है जो कष्ट कराया जमी न पड़ो सटा सटके पाटिकी जमी जीव से भाया ही आम बंदोबस्त कर लगिचु से बड़ सैज्र निपलटा अर्डर होगुड़ा सब एना फोपड़ा हम आउ कौन तार ये मुझे सब बटल गुड़ाक साइज करी तो तार कि बैग रे जीव प्लस तार यूसिक जीव अरे हे भल कथा मन पड़ा मोर यूसिक कथा को सीआर ये स्टोर हो रखी देखुन तो बाबा से खाइबा ऊपर कौन रखी पैकिंग करदे आम सीआनुर तरतर अधा जिन मोर भूल जाइए मु 4टा क्यूब अच्छे से 2टा क्यूब ही खाऊची माने मु घरे खुआइला टाइम रे जबरदस्ती माड़ी बसैक 3टा पाखापाखि खुआबी नहले डे केयर रे से माने 2टा क्यूब ही खुआई दिखती मैंने परफेक्टली खुआती घरे आसला पर मुझे ट्राए करनी है जाए हाँ कौन होइची किछि कहब मामा आपेल खाइबू आपेलटा मु बॉयल करने तू सेमती खाई परिबुनी ताल कि मो कले स्ट्रॉबेरी हाँ से तो जहाँ कह ना छाड़ बाकी मोर आज मो ब्रेकफास्ट रे ये उपमा बनई कहे कौन 2 दिन जाक उपमा खाऊँ एक्चुअली से सुजी नहीं कि मैंने भजा सुजीटा भी रही जाता तो मत कौन एम रखा रखी करा भल लगे सरीगला कम शेष तो से बनई दी जेहेतु आम 10टार बाहर की जीवा तो हाथ में ए 1.5 घंटा टाइम अच्छी टिके एडिटिंग वगैरह काम करदेवी तापर बाहरी बुरीकी चल तो मेन सका उठीगला बहुत टाइम मिल जाए आदि टिके लेट मनीष होगला तो टाइम कुआडे पलैब जना पड़ोनी कि ना कि सेठी बाकी ये तो आमर गोटे अलार्म अच्छी हो माने सका 5:30 5:30 6टा भितर उठिकी ता बाबा को 2टा गोईठा पकईदेला बेलू मो मुँह को 2टा गोईठा माने सी पूरा सर्कल होगी बुलूव मुझे जाणी शुणिकी कौन कल मझे शुई आज मत डर मारे काले झील गोड़ हाथ पकईदेवे बोली किंतु से कहले ना सब केयरफुल ये सी एमती कहले मुझे कल राति मझे शुईदेली तो सी सका कौन कर झील को 6 थर गोईठा मार्ची तो बाबा सका उठी कहते तू केमी शोचु मो मुँह को आज से 6 थर गोईठा मार्ची मुझे कहली भल होते सबुदिन से मझे शोब कहीं माने आलार्म ही दरकार पड़ुनी एमती गोईठा मारी मारी उठी दूची कौन तले पकई दी गोटे पीस मस्त भल लगुच डिलीशियस
ନମସ୍କାର କରୁଛୁ ନା କ'ଣ ସେ ପ୍ଲେଟ୍ଟାକୁ? ମଗୟାଜି ଆନିଆ ହଁ ତୁ ଖା କି ଖେଳେ, ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର। ମୁଁ 8:14 ହେଲାଣି, ଚାଲ କାମ କରିବା। ତ ସିଆକୁ ଡେ କେୟାରରେ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ମୋର ଚାଲିଲି। ଏଠି ଚେରି ବ୍ଲୋସମ୍ ଆସିଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁଠି ସବୁ ସନଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲସେ ପଡ଼ୁଛି ନା, ତ ସେଠି ମାନେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫୁଟି ଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚେରି ବ୍ଲୋସମ୍ ଟ୍ରି ସିଆ ଅରିନିଛି ପାଖରେ, ମାନେ ଡେ କେୟାର ପାଖରେ। ଅଧା ତଥାପି ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନାଇଁ ତ, ଯାହା ସବୁ ଆଉ କଢ଼ କିଛି ନାହିଁ, ଏଥିରେ ସବୁ ଫୁଲ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଦେଖିବା ବାଟ ଯାକ ଆହୁରି। ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ୟେଲୋ, ଏଇଟା କ'ଣ ନା ମୁଁ କେନାରୀ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ନା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମସ୍ତ ଦେଖାଉଛି ନା? ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଏମିତି ସିଜନ୍, ମାନେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବ, ଚଢ଼େଇ ସାଉଣ୍ଡ, ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ କି ବେଶୀ ଗରମ ନାହିଁ, ମସ୍ତ ଲାଗେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆସିକିନା ୱେଟ୍ କରିଛି ମୋ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ, ମାନେ ବସ୍ ପାଇଁ। ତ ଏଠି ଜଣେ ମାନେ ଜେଜେବାପା ବୟସର ଲୋକ ସେ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୋର କଥା ହେଲୁ ମିନିମମ୍ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍। ତ ମୋର ଯାହା ସବୁ ଟୁଟି ଫୁଟି କୋରିଆନ୍ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି। ମାନେ ସିଏ ଏତେ କାଇଣ୍ଡ, ସେ ମୋତେ କଫି ବି ମାନେ ଯାଚିଲେ କି କଫି ପିଇବା ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୋର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସିଏ ବି ମୋତେ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ପେ କରିଥାନ୍ତା, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିନଟା ଭଲ ବନିଯାଏ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ସହିତ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ତ ମୋ ସହିତ ଏଯାଏଁ ସେମିତିକା ହେଲା, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଅନେଷ୍ଟଲି ସବୁ କୋରିଆନ୍ ଲୋକ ତ କହିବିନି, ବଟ୍ ବହୁତ ସାରା ଏମିତିକା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ସୁଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ କାଇଣ୍ଡ, ସ୍ପେସିଆଲି ଆଜୁସି ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ଏମାନେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଯଦି ବିପଦ ଭଲରେ କଥା ହେଇଗଲା ନା, ସେ ତୁମକୁ ପୁରା ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇବେ। ତ ଏଭଳିଆ ସବୁ ଆମେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପର୍ସନାଲ୍ ଜିନିଷ, ମାନେ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ, ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଆଉଥରେ ଦେଖା ହେବା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ନିହାତି, ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଆଉଥରେ ଦେଖା ହେବା। ତ ତାପରେ ଏମିତିକା ମୁଁ କାହିଁକି କରେ ନା, ମୋର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ବି ବଢ଼ିବ। ଲାଇକ୍ ମୁଁ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ କଥା ହେଇପାରିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ସଜେଷ୍ଟ କରନ୍ତି କି ତୋ ପାଖରେ ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହ। ତ ସତରେ ବହୁତ ହି ଭଲ, ମାନେ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇନା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସିଆର ମୋର ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି ନିଜ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ। ଏଇଠି ଦେଖୁନ କେମିତି ବସି ପଡ଼ିଛି କି ଏଇଠି। ମାମୁନି ତୋ କ୍ଲିପ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କ୍ଲିପ୍ ତ ଲଗେଇକି ଯାଇଥିଲ, ଦେଖି ଟିକେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡଟି ବୁଲେଇ ଦିଅ। ଦେଖିଲ ଏଠି କ୍ଲିପ୍ ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ଫୁଲ ଓହଳିଲା ଭଳିଆ ଏଠି କ୍ଲିପ୍ଟେ ତାର କେମିତି ନଡ଼କିଛି। କାହିଁକି ସେ ଯେଉଁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେଉଛି ନା, ମାନେ ଏବେ ଖାଇକି ଉଠିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଆଇ ବୋଲି ଭାବିଲି, ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୋଇବା ଟାଇମ୍ ନୁହଁ ଏଇଟା। ସେଥିପାଇଁ ଶୋଉନି କି ଖେଳୁନି, କିଛି କରୁନି, ସେ କିଛି କରୁନି, ଖାଲି ତାକୁ ଧରିକି ବୁଲିବେ। ଧରିବେ କି ସବୁବେଳେ ଧରିପାରିବେ? ହଁ କ'ଣ ହେ ସିଏ ନା ଏଡ଼େ ଚାଲାକି, ସିଏ ଭାବୁଛି କି ମାମା ମୋତେ, ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପରେ ମାମା ବୋଧେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ କି କ'ଣ। ସେ ସବୁବେଳେ ଏମିତିକି ମୋର ଗୋଟେ ହାତଟାକୁ ଧରିକି ଶୋଇଥିବ। କାହିଁକି ଆନିଆ? ହଁ ଧରୁନୁ। ଧର, ଚିଡ଼ିବ ଆଉ ଧରୁନୁ। ଧରିଛି। ଟାଇମ୍ ଏବେ 8:30 9ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ତ ଜିଓନ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଡିନର୍ ସରିକି ଟିକେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ସିଆନୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପୁରା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେଲାଣି, ମାନେ ତାର ଗାଧୁଆ ଟାଇମ୍ ଓଭର ହେଇଯିବ ମାନେ ସିଏ ପୁରା ସରିଲା କଥା। ତ ସେଇଆ ହେଉଛି, ସେ ସବୁବେଳେ 8ଟାରୁ 8:30 ଭିତରେ ଗାଧାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟାଇମ୍ 9ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ତ ସେ ଗାଧେଇକି ଆସିଲାଣି, ଫିର୍ ବି କେମିତି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଖେଳୁଥିଲି।
ତାପରେ ସେ ଗାଧିକି ଆସିବ ମାନେ ତାକୁ ଆଉ ମାନେ ସେ କାହାରି ପାଖରେ ରହିବନି, ତାକୁ ତା ମାମା ହିଁ ଦରକାର। ତାପରେ ସିଏ ବି ଏବେ ବହୁତ ହି ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡୁଛି, ମାନେ 9ଟାରୁ 10ଟା ଭିତରେ ତା ଟାଇମ୍ ହେଲା ସେ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ଆଗରୁ ଟିକେ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଥିଲା, ତ ମୋତେ ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସିଏ ବି ଜଲ୍ଦି ଶୋଉଛି ତ ମୋତେ ବି ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସକାଳୁ ସେ ପୁରା 5ଟା ବେଳକୁ ଉଠିବ, ଆଉ ତା ସହିତ ଯଦି ମୁଁ ନ ଉଠୁଛି ତାହେଲେ ସରିଲା କଥା। ତ ଏବେ ଜିଓନ୍ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ 10:30 ପାଖାପାଖି ମାନେ ଯେମିତିକା ବେଡ୍କୁ ପଳେଇବୁ। ବାହାରେ ଏପଟେ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏମିତି ସଡନ୍ଲି କାହିଁକି ବର୍ଷା ହେଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ୱେଦର ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାତିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ମାନେ ପବନ ଆସିଲା। ତ ଏବେ ମୁଁ ବାଲକୋନି ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା। କାଲି ଯଦି ବର୍ଷା ନ ଛାଡ଼ିବ ଜିଓନ୍ ପୁଣି କେମିତି ଯିବେ କ'ଣ କରିବେ କେଜାଣି।